NG ಭಟ್ಟಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ PhD ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು PhDಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MB ನರಸಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸನದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಸಲುವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಮೊದಲ ಸಲುವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ AV ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ KS ಹಿರಿಯಶ್ರೀ ಕುಲಸಚಿವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ NL ಕಳವಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good afternoon, everyone. Dignitaries on and of the day. I am very happy to introduce you today's registration function. Chief guests, Registrar of our University, Sri Santosh Kamat and Finance Officer M.A. Sapnam. Let me introduce firstly Santosh Kamat, Registrar, Rani Chennamma University, Belagavi. Sir completed PUC in Commerce, Bartesh Composite PU College, Belagavi. Rank Index, appointed in Postal Department. Within service, completed degree, BC and passed KS. Sir is work Divisional Deputy Commissioner in Jamkhandi. Now, Sir is working as a Registrar of our university. Another chief guest of our function, M.A. Sapnam, Finance Officer, Rani Chennamma University, Belagavi. Madam completed BA with English Literature, Psychology and Sociology from JT College, Gadag. Was awarded Best Orator in Girls section in college level. PG in English from Karnataka University, Harvard. Clear National Eligibility Test and also clear State Civil Service exam and working for state government since 2006. Worked as sub-editor in newspaper, a star of Mysore at Mysore, as lecturer in JSS College, Mysore and Vidya Mandir College, Bengaluru. Have been a trainer in communication, especially in English, for employees of corporate houses and for students, as freelancer for the content writing for the developing website and brochures. Man cleared the state civil service, guested probationary exam in 1998 and joined Karnataka State Civil Service in Karnataka State Audit and Account Department from May 2006. After completion of probationary period, Ma'am has worked as Accounts Officer, Regional Commissioner Office, Belagavi, Accounts Officer at Jilla Panchayat, Belagavi. Ma'am worked as Finance Advisor, DIMS, Belagavi, as CAO, Jilla Panchayat, Belagavi, as Finance Officer, BTU, Belagavi from 2017 to June 2024 onwards. Now working as Finance Officer, Rani Chennamma University, Belagavi. Their extracurricular activities, hobbies, very much interested in orature, music, especially in singing, dramatic forms, sports, especially sports person, reading, cooking,
art and traveling. So another chief guest, a familiar personality to all B.Ed colleges and in campus, different activities organizer, Professor M.C. Erisomi sir, Dean, Director, Faculty of Education, Department of Post-Graduation Studies and Research in Education. Another personalities familiar to all B.Ed colleges, President of this function, Sri Dr. B.B. Police Patil sir, President RCUB B.Ed colleges, Principals and Lecturers Association. And Sri B.N. Mudanwar sir, Chairman of B.Ed Second and Fourth Semester Valuation Center. And lastly, Chief Dr. Nirmala Patel Madam, Chief Custodian of this Evaluation Center. Very happily introduce these gems to stage. Thank you one and all to this opportunity. Thank you one and all. ಇವತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬೋರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ RCU ಸಂಯೋಜಿತ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಸನ್ ಅವರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪದವಿಯಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.M. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸಾಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬೋರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ MS ಸ್ವಪ್ನ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ PhD ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾಸನರವರು ಸನ್ಮಾನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ B.Ed ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಪ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ಮುದೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹಾಗೂ MA ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚನ್ನಬಸವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು 12ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿ. ನಾನು ನನ್ನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕದಂ ಸರ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ, ನನಗೆ 12ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಗೊಂಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.N. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಕಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಜನ PhD ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಖ್ಯಾ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಪೂರ್ವಮಾಸ, ಉತ್ತರಮಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ವಿಷಯನ ವಚನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚನ್ನಬಸವನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಅವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಕೇವಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಗಣನದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. PhD ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾಸನರವರು ಸನ್ಮಾನೋತ್ತರ ನುಡಿಯನ್ನು ನಡೆದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ PhD ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು PhD-ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MB ನರಸಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸನದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುದನ್ನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮುದನ್ನ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ A.V. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ
ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ KS ಹಿರಿಯಶ್ರೀ ಕುಲಸಚಿವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ NL ಕಾಳೀಸ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good afternoon, everyone. Dignitaries on and off the dais. I am very happy to introduce you today's registration function. Chief guests, Registrar of our University, Sri Santosh Kamrod sir, and Finance Officer M.A. Sapna ma'am. Let me introduce firstly Santosh Kamrod sir, Registrar, Rani Chennamma University, Belagavi. Sir completed PUC in Commerce, Bartesh Composite PU College, Belagavi. Rank in that, appointed in Postal Department. Within service, completed degree, BC and passed KS. Sir is work Divisional Deputy Commissioner in Jamkhandi. Now, Sir is working as a Registrar of our university. Another chief guest of our function, M.A. Sapna ma'am, Finance Officer, Rani Chennamma University, Belagavi. Madam completed BA with English Literature, Psychology and Sociology from JT College, Gadag. Was awarded Best Orator in Girls section in college level. PG in English from Karnataka University, Harvard. Clear National Eligibility Test and also clear State Civil Service exam and working for state government since 2006. Worked as sub-editor in newspaper, a star of Mysore at Mysore, as lecturer in JSS College, Mysore and Vidya Mandir College, Bengaluru. Have been a trainer in communication, especially in English, for employees of corporate houses and for students, as freelancer for the content writing for the developing website and brochures. Man cleared the state civil service, gested probationary exam in 1998 and joined Karnataka State Civil Service in Karnataka State Audit and Account Department from May 2006. After completion of probationary period, ma'am has worked as Accounts Officer, Regional Commissioner Office, Belagavi, Accounts Officer at Jilla Panchayat, Belagavi. Ma'am worked as Finance Advisor, DIMS, Belagavi, as CAO, Jilla Panchayat, Belagavi, as Finance Officer, BTU, Belagavi from 2017 to June 2024. Onwards, now working as Finance Officer, Rani Chennamma University, Belagavi. Their extracurricular activities, hobbies, very much interested in orature, music, especially in singing, dramatic forms, sports, especially sports person, reading, cooking, art and traveling. So another chief guest, a familiar personality to all B.Ed colleges and in campus, different activities, organizer, Professor M.C. Eriswamy sir, Dean, Director, Faculty of Education, Department of Post-Graduation Studies and Research in Education. Another personalities familiar to all B.Ed colleges, President of this function, Sri Dr. B.B. Police Patil sir, President RCUB B.Ed colleges, Principals and Lecturers Association. And Sri B.N. Mudanwar sir, Chairman of B.Ed second and fourth semester Valuation Center. And lastly, Chief Dr. Nirmala Patel Madam, Chief Custodian of this Evaluation Center. Very happily introduce these gems to stage. Thank you one and all to this opportunity. Thank you one and all. ಇವತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NL ಕಾಳೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆದಂಥ
ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬೋರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ RCU ಸಂಯೋಜಿತ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಸನ್ ಅವರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪದವಿಯಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SM ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸಾಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬೋರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ MS ಸ್ವಪ್ನ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ PhD ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಸನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ B.Ed ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಘ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ಮುದೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹಾಗೂ MA ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚನ್ನಬಸವನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ,
ನನಗೆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿ. ನಾನು ನನ್ನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕದಂ ಸರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ, ನನಗೆ 12ನೇ ಘಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಘಟಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಗೊಂಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಕಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಜನ PhD ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಖ್ಯಾ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಪೂರ್ವಮಾಸ, ಉತ್ತರಮಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ವಿಷಯನ ವಚನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಅವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಘಟಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಕೇವಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಗಣನದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. PhD ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸನ್ಮಾನೋತ್ತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಸಚಿವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೇಡಮ್ ಸಪ್ನಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ BOE ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು BEd ಚೀಫ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದಂಥ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು, ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ MA ಸೊಪ್ಪಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಗೌಡ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ AS ಸ್ವಾಮಿ, PU ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು, ಪಟೇಲ್ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ trainers who are training the trainers. So your responsibility and position is very high. I must really salute you for that. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. When I had just completed, I am more comfortable in English. When I had just completed my master's degree, I remember one of my friends called me and said, there are lots of, this was in the 90s,
There are lots of openings in UK. Why don't you apply? So I was wondering what kind of openings are there. Then I was referred to an advertisement, and when I went in detail, you must all remember, I think you know about it. It was for the post of English teachers in public schools in United Kingdom. I was wondering, being a student of literature, we all look up to universities in UK. We all look up to various courses offered in UK so that our learning of literature and English get better. And here we have an opening for teachers to train students of UK in English. And then when I wanted to find out what was, I have a very inquisitive nature. Unfortunately, I couldn't use it for making PhD, otherwise I would have also got a doctorate degree. I got deviated towards civil services, and somehow I could not complete my PhD degree, but I am very inquisitive by nature. So when I just inquired and I talked to a few people who were staying there, they told me, I don't know whether it was the real reason or whatever was told to me was true. Of course, there were a lot of openings because they didn't have the manpower, that was one thing. And the second thing was something which really troubled me. They said that students in public schools are unruly and the teachers cannot handle them, the UK teachers cannot handle them, and they think that we can handle better. I didn't really understand whether it was a compliment or whether it was something that we have to ponder. Here I would like to draw your attention. Why I am putting this is I would like to draw your attention. One, I am happy that we are efficient enough to handle students who are unruly or not. The second thing is teachers to train in the language that is not our mother tongue was something that I was very proud of. The third thing that I would like to tell you here is how is it that here we are continuously talking about learning and training. When I remember the best of my teachers and the worst of my teachers. The worst of my teachers because they also have taught me something, and the best of my teachers because I am today because of it. What I am today, I owe it to them. I really owe it to them. I remember my class teachers right from my first standard to 10th, and even my college teachers and PG teachers as well. So here I would like to just share my experience because before entering into the civil services, our 98 batch took a very long time for appointment. I wrote my KS exam in 98, but I was appointed only in 2006 because of the long court battle. And I had the opportunity to utilize that time teaching. So I have taught not only students in colleges, but I also taught students who were working. That is, I did a lot of corporate training in communication skills, asset utilization and all that. So here I came across a host of experiences where I really think that your roles and responsibilities are very important because you are training the trainers not just in the subject that they are going to teach, but also a lot of other services as well. And here, as you already know, I would like to share that when we talk about various, courses that are open to you, how this teaching and learning is a continuous process, and how you keep on learning when you are teaching, all that I understand. I also believe very strongly that teaching is a two-way traffic. But what about other important aspects? Human service leadership, where are we heading? Because now the role of a teacher is more of a facilitator. We have got a lot of information that is available. How do the students choose the right information? And today, I'll share one more experience with you. When I was teaching in Bangalore, we used to have parents and teachers interaction at probably once every 6 months. And what happened was we had an interaction with one parent and constantly we kept telling, because these were college students, we kept telling parents over the phone and over the letters and all that. This was way back in 2000.
So we kept on telling the parent that there was some problem with the child and whatever it is, it has to be rectified. So the parent took affront. The child is very sensitive. We have brought her up in a very sensitive atmosphere. Child is very sensitive. You are not supposed to say these things to her. So that was one thing that I realized at that point of time. This was not trained to me. We are sensitive. Because I am also sensitive, I will definitely be sensitive to the sensitivity of the others. But how are we going to cope with that subject? And today's students, you know, they are extremely sensitive. So how are we going to train the trainers in this aspect? How are we going to tell them about ethics related, training? How are we going to do that? These are the challenges that are there in front of you. So how you are going to cope with that self-determination? And most important, integrity, commitment. In fact, the other day I was telling some of my former students, I was very fed up of the work that they were doing, and one of my students is almost 38. So he was saying that probably in 2 years he will take retirement. I said, he's in the US actually. So I was saying, it's not that you have earned all that you have wanting to earn in a lifetime and now you want to take retirement. It is not like that. What about giving something back? What about doing something? You may not want to come to India and do something. Why don't you do something over there? And you have to look for opportunities everywhere. So this kind of counseling when I gave him, he really started thinking about it, and now he has told me, he has thanked me that he is looking up for doing some kind of a startup which is going to benefit people sitting in the remote corners of the world, especially where it is required. So I'm very happy for him. I really don't know whether this is going to come through or not, but definitely it will be an attempt. So this ethical, dilemma that we are facing, how are we going to solve it? So the core values that are there, how are we going to solve it? So your role is very, very important in training the trainers. At a time, in fact, my first class I was very disillusioned. I went with a lot of robust enthusiasm to teach English, and I found students, 70% of them didn't understand English. So it was very difficult because all the time I was thinking that I have to talk in English, I have to teach in English, only that, the language will be understood. But I had to change. In fact, my best teachers were my students. I entered into a pact with them. I taught them English in Kannada and they taught me Kannada, which proved to be so valuable for me today in administrative services, where the administrative language is Kannada. So I really owe debt to all. So training is something that is a two-way process. And finally, I would like to, really pay my obeisance to you, because teaching is one profession where your feedback instantly. The moment you finish the class, the student's face when it lights up, you know that you have succeeded in your training. So no other thing, every time we have to get a feedback in every other profession. Here also we do that. But teaching is one profession where instantly you get to know whether you have succeeded in that particular class or not just by looking at the students. I do understand that you cannot please all the students all the time, but definitely it is a profession that is something which is very, very good, which is very, very something, I must say, not just the cliched word to use, noble profession, but you are shaping the destiny of thousands of lives, and that is through your trainings. So I congratulate you on this profession, and this is a profession which is always young. It will never grow old. So I hope that you enjoy this throughout and live up to your commitment and see to it that it's like a relay, that battle is carried forward so that the whole world becomes a better place to live in. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಂ ಎಸ್ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್ ಎಮ್ ಎ ಸಪ್ನಾ ಅವರು ಕೂಡ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಣ್ಣವರ DOI ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅತಿ ಯಂಗ್ ಏಜಿನ 35 ವರ್ಷದ KS ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀವಿ. 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ AC ಆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ, ಶಿಕ್ಷಕರ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ BED ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ BED ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ PhD ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ PhD ಪದವೀಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾಳ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ MS ತಳವಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅವರು ಡೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಓದಿದರಿಗೆ. ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ MA ಇಂಗ್ಲೀಷ್, MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ 1 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ನಮ್ಮ B.Edನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. 2 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ನಾವು 1 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ B.Edನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಇದು. ಅದು ದಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಉತ್ಸಾಹ 2 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ಸಾಹ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. 45 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏಡೆಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. UGC ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಏಡೆಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಎಡೆಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ LIC ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, PhD ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 42 ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ PhD ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 38 ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ PhD ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ B.Edನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು PhD ಪದವೀಧರ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದಿದ್ರೇ ನಮಗೆ NCT. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ನು, ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೇಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಸಿ, ಆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಎಡೆಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ NCT. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ MA ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ 2ನೇ ಸರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು 4 ಬಂಡ್ಲು ಪೇಪರ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಎಮ್.ಎಡ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು 15-20 ಸೀಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಎಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲೂ 10 ಮೇಲೆ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2014 ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್.ಎಡ್. B.Ed 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಎಡ್ಗೆ ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಎಮ್.ಎಡ್ಡಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮ್.ಎಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಎಮ್.ಎಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ B.Ed ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಸ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ 60,000 ಸಂಬಳ, 70,000 ಸಂಬಳ. ಪೂನಾ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು, ಬೆಳಗಾವಿನವರಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, VC ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ B.Edನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾದರೂ B.Ed ಮಾಡಿರೋ ಟೀಚರ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ KL ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಪ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಊರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ 100% ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಇರುವ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು KV ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಫ್ರೀ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಆ ಜಗನ್ನಾಥಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಏಡೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೋಗಂದರೆ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು 15,000ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ. B.Ed ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಈಗಂತೂ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ, ಅದೊಂದು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 3rd ಸೆಮ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತಿಥಿಪರ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NC ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BB ಪೊಲೀಸ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. RCU ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬೋರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಪ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರೂ ಆದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಯದ ಚೇರ್ಮನ್ನರು ಆದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಜನ್ನರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಜಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, 1 ಹಾಡನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಡಬೇಕು. 3 ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇದ್ದು, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರ, ನಮಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಒಂದು ವೈಭವಯುತವಾಗಿದೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು, ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದವರು ಸುಮ್ಮನೆ, ಕೇಳಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಆವು ಈವಿನ ನಾವು ನೀವಿಗೆ ಆವು ಈವಿನ ಆನು ತಾನಾದ ತನನ, ಆವು ಈವಿನ ನಾವು ನೀವಿಗೆ ಆನು ತಾನಾದ ತನನ, ನಾನು ನಿನ್ನಿನ ನೀನಿ ನಾನಿಗೆ ಬೇರೇನು ಜಾನಿನ, ಆವು ಈವಿನ ನಾವು ನೀವಿಗೆ ಆನು ತಾನಾದ ತನನ, ಚಿತ್ತಿ ಮಳೆಯು ತತ್ತಿ ಹಾಕತಿತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನೊಳಗ, ಚಿತ್ತಿ ಮಳೆಯು ತತ್ತಿ ಹಾಕತಿತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನೊಳಗ, ಸತ್ಯ ಮಗನ ಅಂತ ಕೂಗಿದರು ಸಾವಿ ಮಗಳು ಮಾವಿ ಮಗಳು ಕೂಡಿ, ಈ ಜಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಗ, ಅಮ್ಮನೊಳಗ ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ಅಪ್ಪನ ಕತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ನಗನ ಅವರ ಕಂದ ಶ್ರೀಗುಡದತ್ತ ಅಂದ, ಸೊಲ್ಲಿಸಿದರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಓ ದಂತಿ, ಜನನಾಯಕ ಮೈ ಮಾಯಕ ಸೈ ಸಾಯಕ ಮಾಡಿ, ಗುರಿಯ ತುಂಬಿ ಗುರಿಯ ಕಂದಾತು ಮಾತು ದಾತು ಮಾತು ಕೂಡಿ, ನಾನು ನೀನು ಆನು ತಾನು, ನೀನು ಆನು ತಾನು, ನಾನು ನೀನು ಆನು ತಾನು, ನಾನು ನೀನು ಆನು ತಾನು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ವರಕವಿ ಧಾರಾಬೇಂದ್ರೆಯವರ 4 ಜನತೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪರವಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಪುಲ್ಕರಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಉಳ್ಳಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಗಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾನ್ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ BEd ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ BEd ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BB ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ BEd ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿರು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಬೋಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎ. ಸಪ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಯತೀಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ.ಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಮುದ್ದೇನರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಭಟ್ಟಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನರಸನವರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರವರೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.